ओम शांति 20/2/2025 महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वर्तमान तुमे माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान करि दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जीव एवं एही तमो प्रधान दुनिया सत्व प्रधान होई जीव। प्रश्न तुम संतान मानकु केउ कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसिबा उचित नुहे। उत्तर तुम मानकु निजर जीवन प्रति केबे भी वितृष्णा आसिबा उचित नुहे, कारण एही जन्म को हीरातुल्य जन्म बोली गायन करा जाइछि। तेणु एहार जत्न मध्य नेबाकु पड़िबो। जदि सुस्थ रहिबो तेबे सिना ज्ञान शुणी पारिबो। एठारे जेते दिन बंची थिबे रोजगार मध्य हेउथिबो, ता सहित पुराणा हिसाब किताब मध्य चुक्त होई चलिथिबो। गीत अछि ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज हेउछि गुरुवार। तुमे संतान माने कहिबो सद्गुरुवार, काहेकि ना सत्यजुगर स्थापनाकर्ता मध्य उपस्थित अछंती। सी वास्तव में सत्य नारायणकर कथा मध्य शुणाउछंती। नररु नारायण मध्य कराउछंती। गायन मध्य करा जाए समस्तंकर सद्गति दाता। पुणी वृक्षपति मध्य अटंती। एहा हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष, जहाकु कल्प वृक्ष बोली कहिथांती। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष परे एहार पुणी पुनरावृत्ति होइथाए। जड़ वृक्षर मध्य पुनरावृत्ति होइथाए ना। फूल 6 मास फुटी थाए, पुणी माली माने तार चेर अर्थात पिंड साइती रखी पुणी लगाई थांती, जेउथुरु फूल पुणी फुटी थाए। एबे ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे बाबांकर जयंती मध्य अधाकल्प पर्यंत पालन करुछंती, आउ अधाकल्प पुणी भूली जाउछंती। भक्ति मार्गरे अधाकल्प पर्यंत मने पकाई थांती। बाबा पुणी केबे आसी एही फूलर बगीचा स्थापन करिवे। मनुष्य मानकर दशा तो बहुत प्रकार अछि ना। बृहस्पतिर दशा भी अछि। अवतरण कलार मध्य दशा रहिछि। वर्तमान समय रे भारत उपरे राहुर ग्रहण प्रवेश होइछि। चंद्रमा को भी जीवे ग्रहण लगी थाए। लोक कही थांती जदि चंद्रमा को भी जीवे ग्रहण लगी थाए, लोक कही थांती जदि दान देव तेबे ग्रहण छाड़ी जीव। एबे बाबा मध्य सेही कथा कहउछंती, एही 5 विकार को दान दे दियो तेबे एही ग्रहण छाड़ी जीव। वर्तमान सारा सृष्टि उपरे ग्रहण लगी जाइछि। 5 तत्वरे मध्य ग्रहण लगी जाइछि, काहेकि ना तम प्रधान होई जाइछंती। ए दुनियार प्रत्येक जिनिष नुआरु पुरुणा, पुरुणारु निश्चय नुआ होई थाए। नुआ को सत्व प्रधान, पुरुणा को तम प्रधान बोली कहा जाए। छोटो छुआ को मध्य सत्व प्रधान महात्मा ठारू मध्य उच्च रूपरे गणा जाई थाए, काहेकि ना तांको भितरे 5 विकार न थाए। सन्यासी माने भक्ति मध्य छोट अवस्था रे ही करिथांती। जेपरिकी रामतीर्थ कृष्णंकर भक्त थिले, पुणी जेबे बड़ होई सन्यास ग्रहण कले, तापरे पूजापाठ समाप्त होईगला। सृष्टि रे पवित्रता मध्य दरकार। भारत प्रथमे सबुठारु पवित्र थिला। पुणी जेतेबेले देवता माने बाम मार्गरे गले, सेतेबेले भूमिकंप आदि रे स्वर्गर समस्त सामग्री सुनार महल आदि सबु नष्ट होईगला। पुणी थरे नुआ रूपरे वर्तमान थियारी आरंभ हेउछि। विनाश तो निश्चय होई थाए। उपद्रव सेतेबेले हुए जेतेबेले रावण राज्य आरंभ होई थाए। एही समय रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे देवता माने राजत्व करिवे। दुनिया रे असुर और देवता मानक मध्यरे जे युद्ध देखाइछंती, वास्तव रे सेभଳି किछि होई न थाए, काहेकि ना देवता माने सत्य जुगरे ही थिले। सेठारे लड़ाई किपरि बा होई परिबो। संगम जुगरे देवता माने तो न थांती। तुम मानकर नाम ही हेउछि पांडव। पांडव कौरव मानकर मध्यरे भी लड़ाई हुए नाही। एहा सबु हेउछि गप।
ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, କେତେ ଅସରନ୍ତି ପତ୍ର ରହିଛି, ସେସବୁର ହିସାବ କେହି କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବେ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି କାନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି। ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ନା? ତେବେ ମଧୁବନର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାରେ ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଚାକିରି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଉକ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ, ଯେ ଆମେ କିପରି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏହା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ତ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ନା, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କେତେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧନ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ଜଗଦମ୍ବା ବଡ଼? ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା, ଯାହାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ଜଗଦମ୍ବା ପୁଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପଦ ଏବେ ଉଚ୍ଚ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ, ଜଗଦମ୍ବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାକୁ କେହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକି ନଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗଦମ୍ବା ଅଟ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଲା ବାଲା ଅଟ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସବୁ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବେ ତୁମର। ଯେବେକି ଆସି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା। ତୁମର ସବୁ କାମନା ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ଅନେକ ଥର ହାରିଛ ଏବଂ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ, ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପନ୍ନ। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ଜନ୍ମ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବ, ବେମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖୀ ରହିବ, ରୋଜଗାର ଚାଲୁଥିବ, ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ବିମାରୀ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହିସାବ କିତାବ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ରୋଜଗାର। ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ? ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ବନାଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ବା ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ସତ୍ୱ ଭକ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ବସିବା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ହେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ହିଁ କହିଲା ନା। ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବାବା ଏବେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆସିଛ, ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସୁଖଧାମରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେଉଛି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସାଥୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ସାଥୀ ହେଉଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପର ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଏପରି କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ନା ଆତ୍ମାର କାହାକୁ ପରିଚୟ ଅଛି, ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ରଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କି ଜିନିଷ ଏହା ବିଲକୁଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ତ କହୁଛ ତାରକା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକାକୁ କ'ଣ ଦେଖି ହେବ? ମଥାରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ତାରକା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ବାକି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆଲୋକ ଦେଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଇଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଏ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତାଏ ନମଃ କହି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ତ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତ ତଳକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ନା।
रुद्रमाळारे मध्य नंबर तो अच्छी ना भक्ति मध्य सबुठारु अधिक ये करिछंती। एबे बाबा कहउछंती छोट बड़ समस्तंकर एबे वानप्रस्थ अवस्था अटे। एबे मु समस्तंकु नहीं जीवे पुणी एठाकु केही आसीबे ही नहीं। बाकी शास्त्र जहाँ देखाउछंती प्रलय हैला जलमय होईगला पुणी असत्वथ पत्र रे कृष्ण आसिले। बाबा बुझाउछंती एथिरे सागरर कौनसी कथा नहीं। सेठारे गर्भ महल अटे जोंठी संतान माने बहुत खुशी रे रही थांती। कोठी सत्य जुगरे एठारे गर्भ जेल कुहा जाउछि। एठारे पापर दंड गर्भ जेल रे मिलुछि। तथापि बाबा कहउछंती मनमना भव मोते मने पकाओ। प्रदर्शनी रे केही केही पचारुछंती सीढ़ी रे अन्य केउ धर्म काहेकि देखाई नाह कुह। अन्य धर्म मानकर तो 84 जन्म हेउ नाही। सबु धर्म को वृक्ष रे देखाइछंती। सेथिरु तो तुमे निजर हिसाब बाहर कर जे केते जन्म नेइथिबो। आमकु तो सीढ़ी 84 जन्मर देखाइबार अछि। बाकी सबु सृष्टि चक्र रे एवं कल्पवृक्ष चित्र रे दर्शा जाइछि। एथिरे सबु कथा बुझा जाइछि। नक्शा देखिबा द्वारा बुद्धि रे आसी जाउछि ना लंडन केउठी अमक शहर केउठी। बाबा केते सहज करी बुझाउछंती समस्तंकु एहा जणाओ जे 84 जन्मर चक्र एही परी घुरुछि। एबे तम प्रधान रु सत्व प्रधान हेबाकु पड़िबो। तेणु बेहतर बाबांकु मने पकाओ तेबे तुमे पवित्र होई जिवो पुणी पवित्र होई पवित्र दुनिया को चली जिवो। एथिरे कौनसी कष्टकर कथा नहीं। जेते समय मिलुछि बाबांकु मने पकाओ तेबे पक्का अभ्यास होई जिवो। बाबांकर स्मृति रे तुमे दिल्ली पर्यंत पादरे गले मध्य थकी पड़िबो नाही। बाबांकु जदि प्रकृतरे मने पकाउथिबो तेबे देहर अभिमान तुटी जिवो पुणी केबे थकापण आसीबो नाही। पछरे आसिला बाला बाबांकु बहुत मने पकाई तीव्र गति रे आगकु चली जिवे। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश पॉइंट नंबर 1 एकमात्र बाबांकर अव्यभिचारी स्मृति रे रही दैहिक स्मृति को समाप्त करने हेब। निजर कर्मातीत अवस्था पाई पुरुषार्थ करने पड़िबो। एही शरीर रे रही अविनाशी रोजगार जमा करने हेब। द्वितीय पॉइंट ज्ञानी तु आत्मा होई अन्य मानकर सेवा करने हेब। बाबांक ठारु जहा सब शुणुछ सेगुड़ी को धारण करी अन्य मानकु शुणाइबाकु हेब। 5 विकार दान देई राहुर ग्रहणरू मुक्त हेबाकु पड़िबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान एकमत एवं एकरस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक करुथिबा साहसी आत्मा हुआ। आजिर वरदान हैला एकमत एवं एकरस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक करुथिबा साहसी आत्मा हुआ। विस्तार हैला जेतेबेले तुमे पिला माने साहसी होई संगठन भितरे एकमत एवं एकरस अवस्था रे रहुछ बा गोटिए ही कार्य रे लागि जाउछ सेतेबेले निजे मध्य प्रफुल्लित रहुछ एवं धरणी को मध्य फलदायक करि देउछ। जेपरि आजिकाली विज्ञानर शक्ति द्वारा एबे पोतुछंती एबे फल मिल जाउछि। सेहीपरि शांतिर शक्ति द्वारा सहजरे एवं तीव्र गति रे प्रत्यक्षता देखिबे। जेतेबेले निजे मध्य निर्विघ्न स्थिति रहिबा सहित एकमात्र बाबांकर लगन रे मगन रहिबो एकमत एवं एकर स्थिति रे रहिबो तेबे अन्य आत्मा माने मध्य स्वतः सहयोगी हेबे एवं धरणी फलदायक होई जिवो। स्लोगन हैला जेउ माने अभिमान को निजर शान अर्थात स्वाभिमान बोली भाबी नियंती से माने निर्विघ्न रे रही पारंती नाही। स्लोगान जेउ माने अभिमान को निजर शान अर्थात स्वाभिमान बोली भाबी नियंती से माने निर्विघ्न रे रही पारंती नाही। अच्छा ओम शांति।